मानयोग सीएम साहब ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਬ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਵਾ तो 2205 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ 1730 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਇਹ 2205 ਦੇ ਵਿੱਚ 260 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 145 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 260 ਸਮਗਲਰਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 49 ਲੱਖ रुपया जोड़ा ड्रग मनी जी अलग अलग जिले ने रिकवर की है और 147.5 किलो जी आप हैरोइन इफेक्टिव रिकवरी कराई सी गुजरात ते महाराष्ट्र दे विच। उस तो इलावा पंजाब दे विचों 30 किलो हैरोइन इस टाइम दे विच, 75 किलो ओपीएम, 69 किलो गांजा, 185 क्विंटल यानी कि 18,500 किलो पॉपी हस्क और 12.5 लाख ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ टैबलेट्स वो इस पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ रिकवर ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ फिर उन्होंने रिवॉर्ड किया जाएगा। और ये जी मुहिम ये जी महीना हो गया हूँ सिमिलरली हर महीने एक परफॉर्मेंस एनालिसिस करके और उन्होंने अचीवमेंट्स के हिसाब नाल जिलियां नूं रिवॉर्ड किया जाएगा। और जी पिछले हफ्ते की जी रिकवरी है जी कि ये ही मैं जी रिकवरी दसी यदा ही पार्ट आ वो पिछले हफ्ते 453 जोड़े समगलर आ अरैसट किए, 329 FIR दर्ज की और 8.4 किलो हैरोइन, 10 किलो ओपीएम और 21 क्विंटल पॉपी हस्क रिकवर की है पिछले हफ्ते और 10.46 लाख रुपया जोड़ा है मतलब 10,46,000 जोड़े ने रुपए वो रिकवर किए गए ड्रग मनी के तौर के उत्ते। इस समय के दौरान जोड़े पुलिस ऑफिशियल्स ने जोड़ियां ब्लैक शीप जिन्होंने आप कहने जिन्होंने माड़ा काम भी किया है उन्होंने 6 पुलिस ऑफिशियल्स ते एक्शन लिया जिहदे विच एक DSP है और एक इंस्पैक्टर है जिहड़ा डिसमिस भी किया है और 2 ASI, एक सब इंस्पैक्टर और एक हैड कांस्टेबल, जिहदे विच 4 नूं डिसमिस किया गया वा, एक नूं करिंदा जिहड़ा एडिशनल SHO सी वो अरैसट होया है, एक DSP नूं अरैसट किया गया वा। सो जिहड़ी जीरो टॉलरेंस आ मानयोग सीएम साहब दी कि ड्रग्स के अगेंस्ट एक्शन भी लेना है और जिहड़ा कोई गलत काम करता है चाहे वो किसी भी लैवल का ऑफिशियल हो खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाऊगी। सो वो भी जी मुहिम है ये जारी है। एक होर मैं दसना चाहांगा कि एक इंस्पैक्टर जिहड़ा परमिंदर बाजवा जिन्हों डिसमिस किया सीगा, अज फिरोजपुर पुलिस ने उहदे घर भी रेड की सी और उहदे घरों 4 किलो और कुछ ग्राम नशीला पाउडर मिलिया वा और 3700 टैबलेट्स कैप्सूल्स मिले उहदे घरों, उहदे ते अलग तो एक परचा दर्ज किया गया फिरोजपुर दे विच। सो वो तफ्तीश जिहड़ी आ वो जिला फिरोजपुर दे विच जारी है। ऑलरेडी इंस्पैक्टर डिसमिस्ड है, जिहड़े 4 उहदे च दोषी सीगे, जिहड़ा पिछे केस होया सीगा उह चों 3 अरैसट हो गए सीगे और ये इंस्पैक्टर जिहड़ा है ये अजे अरैसट होने वाला रहिंदा वा और ऑलरेडी डिसमिस किया गया वा। सो अज इहदे प्राइवेट रेजिडेंस ते रेड करके उत्थों 4 किलो तो ज़्यादा पाउडर और टैबलेट्स जिहड़ियां मिलियां जिहदे संबंध च अलग तो FIR दर्ज की गई। इनटॉक्सीकेटिंग पाउडर आ वो फिर टैसटिंग जो होंगी है उदों क्लीयर हो जाएगा कि की है, क्योंकि प्राइमरी तौर पर पहला आप ये देखते हैं कि भी वो पाउडर इंटॉक्सीकेटिंग है, मतलब कोई नशीला पाउडर है, अजे फरार है, भाल जारी है, जल्दी अरैसट हो जाएगा। तो जी लास्ट वीक की परफॉर्मेंस सी जोड़े केसिस आप दर्ज किए 45 वो मैक्सीमम मोगा जिले ने किए 7 केसिस, 4 केसिस लुधियाना कमिश्नरेट ने और 4 मुक्तसर ने जोड़े कमर्शियल क्वांटिटी के केसिस है और जोड़े मीडियम क्वांटिटी के केसिस आ वो अमृतसर कमिश्नरेट के 31,
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 14 ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12। ਸਮॉल ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 16, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 8 ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੇਸਿਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ FIRs ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 15 ਥਾਣੇ, ਫਿਰ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਥਾਣੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 3 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹ 3 ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੌਪ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ? ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਈਵਨ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿੰਗੋ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੂੰ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ DSP ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DSP ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ACP ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਆ ਉੱਥੇ ADCP ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਆਪੇ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵਨ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਔਰ DG ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਲਤ ਕੰਮ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ DSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ DSP ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਅਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ FIR ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂਚ। ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਤੱਥ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ 3 ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਅਜੇ ਫਰਦਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ IG ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਰੀਬ 4:30 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।